class we will discuss the topic tense, and for the discussion of the topic tense I have prepared some sentences as you can see on the board. So I have taken 8 sentences from 1 to 8 for the discussion of the topic tense. For the discussion of the topic tense, we just need the basic concept of the tenses. So I would like to ask you a question: how many tenses are there in English grammar? What would be your answer? I guess most of you would answer me that sir, we have 3 tenses: past, present and future. But let me tell you, actually we do not have 3 tenses, but we have 12 number of tenses. Why? Because these are the basic tenses: past, present and future. Yes, we need the general concept of these basic tenses, but we need in-depth knowledge about the structures and uses of those 12 tenses. আমি কি কৰিব লাগিব কি 12টা যে টেন্স পালো, সেই 12টা টেন্স আমাৰ কি লিখিব লাগিব, কমপ্লিট আমাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ইজি হয়, বড়টা দাম নমক চিন্তা কৰিব নালাগে, not to worry about, এইখিনি বহুত ইজি হয়, আমি ইজিলি লিখিব পাৰিম। সো টোটাল নাম্বাৰ কিমান হ'ল 12টা টেন্স, আৰু 12টা টেন্সে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। You will have to learn 12 tenses and its uses. So 12টা টেন্স আমি কেলে ভালদৰে শিকিব লাগে, ইংৰাজী ভাষাটো ভালদৰে শিকিবৰ কাৰণে, ইংৰাজী ভাষাটো ভালদৰে ক'বৰ কাৰণে, আৰু ইউজেছ কি ভালদৰে কৰিবৰ কাৰণে, শুদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি 12টা টেন্স আমি ভালদৰে জানিব লাগিব। সো এইখিনি তোমাক কওঁ, ইয়াত 8টা সেন্টেন্স মই লিখি থোৱা আছে, দেখিছা? In every sentence you will find a hint, যেটো হিন্টে তোমাক ক'ব যে তুমি এই 12টা টেন্সৰ কোনটো টেন্সৰ পৰা কোনটো ফৰ্মেশন তুমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব। So আমি আজি কেনেকৈ ডিসকাস কৰিম। Let us start our video with these sentences. So listen, in the first sentence, what is the sentence given? He dash go dash in blank space, he dash go to school every day. মানে লৰাটো সদায় স্কুললে যায়, কি আছে every day দিয়া আছে, হয়। So এই সেন্টেন্সটো every day ওতে কি বুজাইছে, habitual actionৰ কথা বুজাইছে, মানে এই হি নামৰ লৰাটো সদায় স্কুললে যায়, এটা habitual action. Next to who? She dash blank space take tea every morning. মানে এই ছোৱালীজনী কি কৰে, সদায় ৰাতিপুৱা একাপ চাহ খায়। তোমাক যেনেকৈ হৰলিক্স খোৱা তেনেকৈ ছোৱালীজনী কি হয়, সদায় ৰাতিপুৱা চাহ খায়। এইটো কি বুজাইছে, every morning. This particular term represents or tells us about simple present tense. Simple present tense or নাম কি আছিল, present indefinite tense, মানে মন কৈছে তোমালোকৰ। So every morning থাকক, every night, every morning, every evening. So এনেকুৱা টার্ম বিলাক আমাক কি বুজাব, simple present tense or ফৰ্মুলাটো আমাক বুজাব। এতিয়া দুটা সেন্টেন্স আমি কৰিলো, দুটা সেন্টেন্সত আমি কি পালো যে এই দুটা সেন্টেন্স আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব, সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ আমি ফৰ্মুলাটো বা সেই টেন্সটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব। সো হেতু ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলাটো জানি লওঁ। সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কি হ'ব কথা পাতিছো, নাও আই এম টকিং এবাউট প্ৰেজেন্ট টেন্স। এই চাৰিটা ভাগৰ প্ৰথমটো কথা মই পাতি আছো, কি কি আছিল, সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স or প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স or প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। So we are talking about the first one, okay? Formula to guess it. Formula to stay and you can see the subject plus verb 1. Okay? S aru es plus object. A to a whole formula. Mane whole formation. Zero sentence or structure thake A to a whole etu. Subject ta lagibo verb 1 s aru es thakibo pare na thakibo pare depending on the subject or the number of the person. Okay? Person to depend koribo, subject to singular or plural hetu ko depend koribo, hoy no? এইটো স্ট্রাকচার। এতিয়া আমি কি কৰিম, যেতিয়া এভৰি ডে আৰু এভৰি মৰ্নিং ওয়ার্ডটোতে আমাক ক'লে যে এইটো আমাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয়, আমি কি ইউজ কৰিম, এতিয়া ইয়াত আমি ভাৰ্ব ইউজ কৰিম goes আৰু ইয়াত ইউজ কৰিম takes। দেখিছা? এতিয়া ইয়াত goes কেলে হ'ল, কাৰণ he টো হ'ল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলার নাম্বাৰ, হয় নহয়? আৰু she টো কেলে ইয়াত takes কিয় লিখিলো, কাৰণ she টো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলার নাম্বাৰ। Yes, both are from simple present tense category, aru both the sentence tells us about ki koisa ama, these sentences are telling us about habitual action. I hope tumaloke bujhi pala. Now let us go to the sentence number 3. Here ki koisa one, Ravi usually write in blue ink. So now then usually what tumaloke dekhisa, usually what ki represent kore,
যেতিয়া তুমি ইউজুয়ালি ওয়ার্ডটো পাবা গম পাবা ইউজুয়ালি ওয়ার্ডটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন প্ৰায় কৰে বুজি পালা ন প্ৰায় যেটো কাম কৰে ৰবি ইউজুয়ালি ৰাইট ইন ব্লুমিং মানে প্ৰায় কি কৰে নীলাচি আদিৰে লিখাবলা কামলা কৰে আইডিয়াটো আমি কি লিখিব লাগিব আমি ইয়াত লিখিব লাগিব ৰাইটস বুজি পালা so what is given in sentence number 4 it says your sister dash blank space speak English well it means that তুমি কাবাৰ কথা পাতি আছা maybe you are talking to your friend our friend of কৈছা যে তোমাৰ ভণ্টিয়ে খুব ভাল ইংৰাজী কথা পাতে বা ভাল ইংৰাজী কয় so এই সেন্টেন্সটো কি কৈছে এই সেন্টেন্সটোৱে কৈছে এটা ফ্যাক্টৰ কথা তুমি যেটো বস্তু জানা right something that you are aware of so এইটো কথা ইয়াত কথা হৈছে so ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি সেম স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট বা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স আমি ইয়াত ফলো কৰিব লাগিব আৰু কি হৈ যাব s p e a k s speaks হৈ যাব okay your sister speaks English well so একিনে মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰো প্ৰেজেন্ট টেন্স আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব আমি কেবাটাও ক্যাটাগৰী আমি ইউজ কৰো কোনটো কিটা ক্যাটাগৰী আছিল এটা আছিল হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন এটা আছিল ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ এটা আছিল তোমাৰ ফ্যাক্টস খিনি যেটা আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো ওকে আৰু থাৰ্ড আছিল এনি অ্যাকশন দ্যাট টেকস প্লেস অৰ্ডিনাৰি মানে নৰমালি যে মানুহবিলাকৰ কথা পাতি থাকো সো হেতুকে কৈছে যে এনি অ্যাকশন দ্যাট টেকস প্লেস অৰ্ডিনাৰিলি so in that case in those sentences we must use simple present tense so etu tenukata sentence mo kele kolu most of the students or many of the students here in recent times mo bude question ta bude যে sir jodi ami spoke likhu bhul hobo niki so ekni spoke likile bhul nohoy tetia he jodi tumi the reference dia past event okay if you are making a reference to the past event or any of the past events তেতিয়া তুমি তো স্পোক লিখিব পাৰিবা কিন্তু এই সেন্টেন্সটো কারেক্ট আনসার আমাৰ এক্সামিনেশনৰ বেসত যেটো দিয়া হৈছে তাত কিন্তু এটো past event কথা ইয়াত ৰেফাৰ কৰা নাই সো আমি কি কৰিব লাগিব স্পিক্স এ লিখিব লাগিব আই হোপ তোমাক বুজি পালা নেক্সট নাম্বাৰ 5 দিয়া আছে আমাৰ birds dash blank space fly in the sky মানে কি কৈছে চৰাইবিলাক আকাশত উৰে এটো কিহৰ কথা কৈছে এটা মজে থার্ড কিছু ফ্যাক্টর কথা যে চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি জানো সামথিং দ্যাট উই আর অ্যাওয়্যার অফ ইট হ'ল এটা ফ্যাক্ট দ্যাট চৰাইবিলাক আকাশত উৰে ফ্যাক্ট আমি জানো হয় ন সো ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স আমি ফলো কৰিব লাগিব আৰু সেইটো মানে কি হ'ব ইয়াত ফ্লাই লিখিব লাগিব ইয়াত আকৌ আইএস লগ লগাই না নিদিবা ইয়াত সেইটো নহয় কেলে নহয় কাৰণ এইটো বাৰ্ডছ কি আছে প্লুৰেল আছে দেখিছা না যদি ইয়াত এস নাথাকিলেতেন তেতিয়া ফ্লাইজ হৈ গ'লতেন ৰাইট but ইয়াত আমাৰ কি আছে s টা দি আছে মানে সাবজেক্ট টু প্লুৰেল হয় যেটা এটো প্লুৰেল হ'ব এটো কি হৈ যাব ইয়াত s s এবলা বা is এবলা কি হয় না লাগে ওকে ইয়াত কি লাগিব অকল ভাৰ্ব ফ্লাই s es বা is এবলা নকৰে সো বুজি পালা এটা সা নাম্বাৰ সেন্টেন্স নাম্বাৰ 6 কি কৈছে the old man visit the temple every Sunday so in the sentence number 2 we discuss every word and the thought every evening every morning every night so here we have the same pattern every Sunday প্ৰতিটো দেওবাৰে কি কৰে the old man he বুঢ়া মানুহজনে কি কৰে visit the temple every day মানে প্ৰত্যেকটো দেওবাৰে কি হয় সেই টেম্পলটো মন্দিৰটো ভিজিট কৰে এটোটা কি হয় কি বুজাইছে এইটো ফ্যাক্ট বুজাইছে নি নাই বুজাইতে কি বুজাইছে এটা কাৰোবাৰ এজন মানুহৰ কোনোবাজন মানুহৰ হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশনটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সো ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি the old man ইয়াত লিখিব লাগিব visits বুজি পাইছা so this tells us about simple present tense এটা habitual action এই বুঢ়া মানুহজন হয় so now let's go back to the sentence number 7 ইয়াত কি কৈছে Sumi always go to school on foot কি কৈছে সুমিয়ে সদায় on foot মানে খোজকাঢ়ি যোৱা সুমিয়ে সদায় স্কুললৈ যায় অলৱেজ মানে সদায় to school on foot মানে সদায় সুমি স্কুললৈ কেনেকৈ যায় খোজকাঢ়ি যায় হয় নহয় এতিয়া ইয়াত always wordটো আছে দেখিছা আমি আজি পাইছিলো usually wordটো পাইছিলো always wordটো পালো হয় so always word also represents simple present tense এটা বেসিক অফ আমি স্টার্ট কৰিছো এখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে so গুৰুত্ব দিবা বেসিক অফ আমি স্টার্ট কৰিছো যে আমাৰ যিকি কনফিউজন থাকে আগলৈ বহুত টান সেন্টেন্স আমি পাম বহুত নতুন কথা শিকিবলৈ পাম ঠিক নহয় ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব so Sumi always does go to school on foot এটা আমি কি লিখিব লাগিব আমি লিখিব লাগিব goes লিখিব লাগিব es টো কিয় লগালো কাৰণ ইয়াত Sumi টো কি দিয়া আছে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে
আৰু always what represents কি represent কৰে habitual action. So whenever we talk about habitual action কোনটো টেন্সৰ কথা মানে simple present tense মানে present indefinite tense কথা পানি, right? So here Sumi always goes to school on foot. So this is a habitual action sentence. Okay, now let us discuss the last sentence that I have written on the board. ইয়াত কি আছে দেখিছা seldom মানে seldom to হল always opposite বুলি তোমাকে কৰিব পৰা মানে অসমীয়া কাটছিতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হেকো হেতু আমি হেতু একটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সকে বুজাই দেই হ্যাবিট মানে না কাৰবাৰ অভ্যাস বুজি পালা কোনবাই সদায় কৰা অভ্যাস কোনবাই সদায় নকৰা অভ্যাস বুজি পালা সেইটো মানে মই এটো এটা অলৱেজৰ অপোজিট ওয়াৰ্ড বুলি ধৰিবলৈ কৰো এটা সেন্টেন্সটো কি কৈছে সোৱা দা সেন্টেন্স সেজ হি seldom dares speaks the truth মানে হি লৰাটোৱে কাটছিতে rarely he speaks the truth সঁচা কথা নকয় একদম মিছা কথা কৈ থাকে so কি হ'ব he seldom speak the truth এটো ভাব দিয়া আছে এটো ভাব ফৰ্ম ওকে আমি এটা appropriate verb টো ইউজ কৰিম কি হ'ব speaks seldom মানে হ'ল কেতিয়াবা always মানে সদায় তুমি যদি কোৱা যে he always speaks the truth মানে কি ৰজনে সদায় কি হয় সঁচা কথা কয় ইয়াত লিখা আছে he seldom speaks the truth মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হে কয় মানে প্ৰায় সময় কি হয় in most of the cases in most of the time কি হয় the boy always মানে seldom কি হয় always speaks the the lies মিছা কথা কি নেবে ইয়াত ট্ৰুথ দিয়া আছে মিছা কথা কোৱা কথা so I hope তোমালোকে এইটা বুজি পালা এটা তোমাক কওঁ যে আমি যে আজি এই 8টা সেন্টেন্স ডিসকাস কৰিলো today we have discussed these 8 sentences so এই 8টা সেন্টেন্স কি হবৰ বেস কৰা আছে these all sentences are based on simple present tense তোমালোকে সাকে ধৰিব পাৰিলা কথাখিনি পাতিলো ফৰ্মত দেখাল হয় খালি is তোমাক দেখাই দিয়া আছিল এটো আমাৰ যত ফ্লাইজত হৈ যায় তোমাকে বুজি পালা আছে so simple present tense কথা আমি আজি 8টা সেন্টেন্স আমি পাতিলো এক্সামত তোমালোকৰ এইটোই আহিব you will have this kind of sentences in the examination so examot ki hoy amar okol present simple present or sentence nahe you will have mixed kind of sentences so out of those sentences to mane ki koribo libo choose koribo libo kuntu tense kuntu category to buji paisa tamar ki koribo libo after that you will have to determine what particular tense or what particular formation or structure you will have to use in that particular sentence which is given in the question paper tita tomake 12 ta tense or ki koribo libo rule tomake janibo libo so আজি আমি কোন ডিসকাস কৰিলো আজি আমি ডিসকাস কৰিলো simple present tense now look at these sentences I have written 6 sentences on the board so all of you must be thinking that bracket of the bb जैसे किना की होय I guess you could recognize rise as a verb and set as a verb kom paisa tomaloke I guess you can also recognize the sentences which are very common in the examination tomaloke pai aisa so ita ami kotha pati ke sota sentence ki dia ase আৰু এই বি কথা পাতি এই বি টু মানে কি দিয়া আছে মানে বি টু মানে বি ভার্ব মানে টু বি ভার্ব আমি যে গ্রামার পাইছিলো টু বি ভার্বস তাক আমি নাম দিলছুল নে তাক আমি নাম দিছিলো বি ভার্বস মানে এখিনি আমি কি কম বি ভার্বস বুলি কম সো টু বি ভার্বস কোন কিটা আছে we have 5 টু বি ভার্বস পাঁচটা মা বি ভার্ব আছে এইটা কি আছে সেইটা আছে am is are এইটা প্রেজেন্ট টেন্স অর টু বি ভার্বস these 3 are be verbs মানে to be verbs from present tense past tense কোন কিটা আছিল was are were বুজি পালা so how many be verbs we have মানে to be verbs we have 5 numbers of to be verbs so আমি be যা আছে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব কে পাঁচটা be verb ৰে আমি ইয়াত যেটো সুইটেবল হয় আমি হেতু ইউজ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা all of you understood that we will have to use these 5 be verbs in these 1 to 4 sentences now which one is suitable so God dares great she dares a good doctor the earth dares round man dares mortal and the sun ekdam pari paso so first we will talk about 1 to 4 these are all universal truth sentences okay these are all universal truth sentences also এইটো তো তোমালোক আছে কনফিউজন টা আছে এইটো তো ফ্যাক্ট বুলি আমি ধৰিলো this is a fact okay fact মানে কি someone exists as a good doctor
okay কোনবা সোসাইটি এক্সিস্ট কৰে এজ এ গুড ডক্টৰ তাক আমি ৰেফাৰ কৰিছো ৰাইট we are referring to a person something that we are aware of okay so এটা ফ্যাক্ট এবারে ইউনিভার্সাল ট্রুথ বুলি মই তা কাউন্ট কৰিলো so আমি এটা কি ইউজ কৰিম ইয়াত কোনটো সুইটেবল হ'ব গডৰ লগত সুইটেবল হ'ব is b মানে is ইয়াত বেলেগ নহয় এইটা নহয় পাঁচটা ভিতৰত তোমাকে ইউজ কৰিব লাগিব ওকে so God is great that was বহাব নোৱাৰা বা বেলেগ বহাব নোৱাৰা ওকে number 2 she does a good doctor ইয়াত কি বহাব লাগিব ইয়াত বহাব লাগিব is so বহুতে কি কোৱেশ্চন আছে was বহাব পাৰিম নি was বহালে কি হৈ যাব past হৈ যাব মানে someone does not exist as a good doctor in present time okay এই past time কথা কি কৰিব পাৰি present কথা পাতিম হয় নহয় so এটা আমি present বুলি ধৰিলো আমি present কথা ৰেফাৰ কৰিম কেলেনো আমি good doctor জব নাইকিয়া কৰিলো নহয় জানো আমি তেখেত বা ৰিটায়াৰমেন্টৰ কথা কম বা কিবা হ'ব তেওঁ এক্সিষ্ট কৰে পাঁচটা কথা আমি নাপাওঁ তেখেত এতিয়াও আছে আমাৰ কাৰণে নাম্বাৰ 3 the earth dash be round মানে কি হৈছে আৰ্থখন ঘূৰণীয়া হয় মানে ৰাউণ্ড হয় কমপ্লিটলি ৰাউণ্ড নহয় আমি সকলোৱে জানো বাট এটা সেন্টেন্স হয় নহয় জানো so the earth ইয়াত লিখিম is বহুতে was লিখি দিয়ে ভুল কৰে স্টেপ অফ পেইন কেতিয়াবা হৈছে এটো was নিলিখিবা was লিখি কৈছে পৃথিৱীখন মানে ঘূৰণীয়া আছিল এটা সময় এটা আমি মাৰ্চত আমি বসবাস কৰি আছো so তেনেকুৱা বুজাব so is নিলিখিবা যদি গ্ৰামাটিক্যালি বস্তু ঠিকে থাকে স্ট্ৰাকচাৰটো সেন্সটো ভুল হৈ যাব so be very careful now number 4 man dares be mortal মানে কি ইয়াত কি বলিব man is mortal মানুহবিলাক মৰণ কৰে এটা মানুহবিলাক মৰিব man is আৰু এটা সেন্টেন্স কেনেবা তোমাক পাব ৰেয়াৰলি আহে this sentence is very common in the examination but এটা সেন্টেন্স আহে কেনেবা কি হয় যদি এইটো man থাকে সবটো ধৰি লবা এইটো m e n আছে গম পোৱা নহয় man of plural form কি আছিল এনে man of plural form তো আছিল man মানে এজন আৰু এইটো মানে এজনকে বেছি দুজন তিনিজন বা একজন বুজি পালা যদি কেনে n e n থাকে man থাকে কি r বহে আগতে right some of the sentences right I have found যত এটো কি থাকিব এই সেন্টেন্স পাইছো তাত r লিখা বহে কি হয় এই mn পঢ়ি থাকে নহয় তাত ইজি লিখি দিয়ে সো আপন সেন্টেন্স ভাগে পঢ়ি চাবা সাবজেক্টে সিঙ্গুলার বুজাইছে নে প্লুরাল বুজাইছে if the subject is telling us about singular number এটা আমি is বহাব লাগিব যদি প্লুরাল নাম্বার কৈছে এটা r বহাব লাগিব এটো কেয়ারফুল ওকে এটা আকৌ চেঞ্জ কৰিলো মই এটা আমাৰ আছে মেন আৰু ইয়াত কৰিব is ওকে so আমি এটা সেন্টেন্সৰ কথা পাতিলো এটা আমি পাতিম নাম্বার 5 and 6 I guess most of you can relate to this sentence because it is a common sentence হয় সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় আৰু সূৰ্য পশ্চিমফালে মাৰা যায় the sun rise in the east the sun set in the west এইটো কি হয় universal truth sentence we cannot deny the fact we cannot change the fact ইয়াত কি লিখিব আমি অলপ আগত আমি ডিসকাস কৰি সেন্টেন্স বিলাক the sun ইয়াত লিখিব লাগিব rises okay ইয়াত লিখিব লাগিব sets okay so these are the basic sentences which are commonly asked in the examination from simple present tense category present tense or side category আছিল তাই প্ৰথমটো category বা এইখিনি sentence commonly examination আহে তোমালোকে কি হয় ভিডিও তোমালোকে এটো ভুল নকৰিবা I hope তোমালোকে আজি ক্লাছটো দেখি যিখিনি ডিসকাস কৰিলো তোমালোকে বুজি পালা so in the next class আমি বাকিখিনি যিখিনি পাৰ্ট থাকিব one by one আমি so I would like to conclude my class with a message to the audience and to the students that student খিনি যেটা সন্মুখত বহি থাকে যেটো আমি strength পাওঁ যেটো আমি এনার্জি পাওঁ যেটো আমি কনফিডেন্স পাওঁ এই ক্যামেৰাটো সন্মুখত সেই বস্তুবিলাক একেবাৰে নাপাওঁ আমি তথাপি সেই ক্যামেৰাটো আগত লৈ পেলাই আমি এনেকি ক্লাছৰুম বিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো we are trying our best কাৰণ ট্ৰেডিশনাল ক্লাছৰুমৰ পৰা আমি একেবাৰে অনলাইন ক্লাছৰুম এটা একদম ডাঙৰ শিফট হয় আমি এটা জাম্প কৰিবলগীয়া হৈছে সো এই বস্তুটো তোমালোকে বুজিবা এইটো খুব এটা ইজি কথা নহয় কাৰণ আমি নৰ্মেল ইউটিউবাৰ্স বা বেলেগটো নহয় যে প্ৰত্যেক বস্তু শিকিলো সো এটা আমি জাম্প কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো কাৰণে তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাবা আমি ক্যামেৰাটো সন্মুখত লৈ পেলাই আমি ভিডিঅ'খিনি বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো আৰু ভাল হ'ব আমি ট্ৰাই কৰি আছো আৰু যদি কিবা থাকে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত আমাক লিখি পেলাই জনাব পাৰিবা সো এইটো আছে তোমালোকৰ কাৰণে মেছেজটা I hope তোমালোকে কথাখিনি বুজি পালা সো আজি ক্লাছৰ এইখিনি